ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ अगर किसी टाइम जे मैनू सूली ते भी चढ़ना पै गया तो मैं पिछे नहीं हटांगा। साथियों, आप सब ने सवेर की एक खबर सुनी होनी है कि ਸਿੰਘੂ बॉर्डर के उत्ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी नूं लैके एक कतल होया। वो जिसका कतल होया उहदे परिवारक मैंबर भी सामने आए ने। चीमा कला पिंड दा रहण वाला आ, जिथे वो रहण वाला आ उहदे परिवारक मैंबर ते पूरे पिंड दे लोग सामने आए ने। उन्होंने कहा भी यह बंदा इदां दा नहीं सी। और हैरानगी की गल यह है कि पिछले कई दिनों तो वो इन्हां ही जिन्हां ने उस गरीब का कतल किया है, मैं उन्होंने किसी जात नाल नहीं जोड़ता, पर मैं ये गल कहना है गरीब गरीब आ। मैं ये कहना चाहना आ कि जिन्हां ने उहदे ते इल्जाम लाया कि यह गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की है इन्हें, दरअसल क्या उन्होंने कोल कोई सबूत है? क्या कोई एविडेंस पेश कर सकते हैं कि उन्होंने इन्हें बेअदबी की है? जिहड़ा बंदा उन्होंने नाल 3-4 दिन तो लगातार रह रहा आ, वो किस तरह गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी कर सकता है? सो साथियों, मैं इस घटना की कड़े शब्दों के विच निखेधी करदा। और जो बयान मैं उगराहा साहब का 32 किसान जथेबंदियां दे आगू उगराहा साहब चडूनी साहब उन्होंने जो बयान दिते आ अपने, उहदे विच उन्होंने दस्सिया आ कि जे 32 किसान जथेबंदियां आ ते 32 निहंग सिंह जथेबंदियां ने उन्हां दे पता नहीं किहड़ी जथेबंदी आ जिन्हां ने ये कतल किया आ। मैं समझदा आ कि गुरु का सिख नहीं हो सकता जिन्हें कतल किया आ। जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब का आधार ही मनुखता की बेहतरी आ, मानवता की बराबरी आ, ते मानवता की बेहतरी के लिए साडे गुरुआं पीरां ने, साडे महापुरुषां ने बलिदान दिते आ, बंद कटवाए आ, चरखड़ियां ते चढ़े आ, गुरु कलगीधर पिता ने अपना बच्चे परिवार वारिया आ। क्या वो गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच विराजमान जो महापुरुष ने, क्या उन्हां दी सोच ये सीगी भी तुसीं बेअदबी दा इल्जाम लगा के किसी गरीब का कतल कर दवो? मैं उन्हां नूं सिख नहीं मनदा। मेरी नज़र दे विच ओ पगड़ीधारी आतंकवादी ने, अतवादी ने, जिन्हां ने इस घटना नूं अंजाम दिता। क्योंकि अतवादी दा कोई दीन धर्म ईमान उहदी जात नहीं हुंदी, इस तरह गरीब दा कोई धर्म और जात नहीं हुंदी। लेकिन पता चलिया आ, हुणे मैं एक वीडियो देखदा पिया सा जिहदे च उस मरण वाले दा जिहदा कतल कर दिता गया उहदा परिवार सामने आया। उहदियां 3 बेटियां ने, तिनों बेटियां ही ने, और वह बेचारा पट्ठा लत्ता इधरों उधरों लिया सी तो वह अपना परिवार पालता सी। 100-150 रुपया उसकी दिहाड़ी बन जाती सी। इन्हां लोगों ने धनाड़ लोग ही अपने खेतों काम कराने वास्ते इदां दे गरीब लोगों को नशियां ते भी ला दिंदे आ। असीं इस गल तो भी नहीं मुनकर होंदे कि वह नशा नहीं करता होगा, वह नशा भी करता होगा। ये लोग उन्होंने नशे का या गरीब बंदे नूं ते जदों शाम नूं किते रोटी मिल जाए, देखो अज दशहरा पर्व आ, दशहरे के उत्ते दिवाली के उत्ते लोग तरह तरह दी मिठाइयां खाते हैं, लेकिन गरीब के घर दे विच जे किते रज के रोटी मिल जाए तो उहदे लई वो दिन ही दिवाली वाला हुंदा है जिदन वो रज के रोटी खाते हैं। उहदा परिवार, उहदियां बेटियां ये गल कह रहे हैं कि बिल्कुल भी वो इस तरह का नहीं सीगा, वो इदां दा काम नहीं कर सकता। पिंड दे लोग कह रहे हैं कोई इदां दा काम नहीं कर सकता। मैं समझदा हां कि साजिश के तहत जिस तरह इसे देश दे विच पंजाब तो बाहर चले जाने आ ते लोकां नूं, मुसलमान भरावां नूं कुछ टैररिस्ट वालों, अतवादियों वालों और उन्होंने नारे लाने के लिए मॉब लिंचिंग करके उन्होंने कतल कर दिता जाता है। मैं समझदा हां कि इन्हां पगड़ीधारी अतवादियों ने एक गरीब का कतल करके सिक्खी नूं और सिखां नूं शर्मसार किया, महापुरुषां नूं शर्मसार किया। क्योंकि महापुरुषां की सोच ये नहीं सी। महापुरुष कहते हैं कि जे कोई मूर्ख है तो उन्होंने प्यार नाल समझाया जा सकता है। वो व्यक्ति इन्हां नूं किद्दां पता है कि उन्हें बेअदबी की है? क्या इन्हां दे कोल कोई एविडेंस है? क्या कोई वीडियो है कि उन्हें कोई बेअदबी की है? वो 3-4 दिन तो लगातार इन्हां दे नाल रह रहा है। किड्डी मंदभागी घटना है। अपने नाल ही रहंदे होए व्यक्ति नूं, और किसान जथेबंदियां दे आगू उगराहा साहब का बयान आया कि वो पंजाब आए हुए ने, उन्हां नूं इस घटना के बारे पता नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी गल कही आ, एक निजी चैनल नूं उन्होंने इंटरव्यू दिता, उहदे विच उन्होंने कहा भी उन्हां दा इन्हां निहंगां दे नाल कोई संबंध नहीं हैगा। निहंग सिंह लाडलियां फौजां ने, ਉਹ ਲਾਡਲੀਆਂ ਜੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਕ੍ਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਅਤਵਾਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਅਤਵਾਦੀ ਨੇ। असली गुरु का सिंह, असली निहंग सिंह इस तरह के काम, इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। ये लोग सिर्फ फंडिंग के चक्कर च, क्योंकि ये लोग इदां दी घटना हो जाती है। पिछे जे पटियाले दे विच एक पुलिस वाले का गुट वढ़ दिता सीगा, वो गुट वढ़ के की सोचते हैं कि वह पूरे वर्ल्ड के एक खबर बन गई तो फंडिंग आ जूगी, फेम मिल जूगा।
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ फंडिंग लैण के चक्कर च, सिर्फ अपनी शोहरत के चक्कर च एक सोची समझी साजिश के तहत एक गरीब का कतल कर दिता। ओदियां 3 धीआं रोल के रख दित्तियां, 3 जवान धीआं ने, और गरीब बंदा जिहड़ा दिहाड़ी दप्पा करके अपना परिवार पालदा सीगा, और जिहड़ा इस तरह के गरीब लोग ने जिहड़े अपने महापुरुषों की सोच में समर्पित होकर गुरुआं नूं समर्पित होकर जिन्होंने शहादतां दित्तियां, और वो अपने धार्मिक स्थानों के लिए अपनी जिंद जान वार जाते हैं, वो किस तरह एक गरीब बंदा जिहड़ा बेअदबी कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जे उन्हें बेअदबी की है उसनूं कानून सजा देवे, उन्होंने कानून सजा देवे, लेकिन वो तां जे इन्हां दे कोल कोई सबूत आ कि उन्हें बेअदबी की है। लेकिन साथियों, अगर इन्हां दे कोल कोई सबूत नहीं है कि उन्हें बेअदबी की है, जे इन्होंने गुरु साहब रखे हुए आ, मैं समझदा कि गली गली दे विच पिंड पिंड दे विच इन्ने ज्यादा गुरु घर बन गए ने, वो गुरु घर घट ने ते बिजनेस सेंटर ज्यादा ने। मैं इत्थे देशा विदेशा दे लोकां नूं कहना चाहुंदा आ, सारे धर्म ईमान दे लोकां नूं मजहबां नूं मैं कहना चाहुंदा आ, चाहे वो हिंदू ने चाहे मुसलमान ने, कि भाई तुसीं जिहड़े छोटे छोटे गुरुद्वारे जिवें पिंडां च बना के इन्हां ने बिजनेस सेंटर बनाए आ ते कमाईआं करदे आ ते प्रधान जिहड़े आ वो गोलकां दे उत्ते ऐशा करदे आ, इन्हां छोटे गुरु घरां दे विच मैं असीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ये बेनती करदे आ कि इस तरह दे ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣੀ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ अपने परिवार चला रहे हैं और गुरु घर का खा रहे हैं, तो इन्हों का फर्ज बनता है धर्म के ठेकेदारों का कि तुसी टास्क फोर्स बनाओ। जे तुसी गुरु साहब को सुशोभित किया है, उन्होंने बेअदबी तुहाडी कमी की वजह करके किते ना किते तुसी जिम्मेवार हो, जिहदे करके गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुंदी है। सो दोस्तों, ये एक सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि यही एक मामला इदां दा आ जो पूरी दुनिया च हाईलाइट हो सकता है, तो ये बंदा एक रातों रात हीरो बन सकता है। जिस बंदे ने इस घटना को अंजाम दिता है, मैं समझदा आ कि उन्हें गुरु नानक की सिੱਖੀ नूं शर्मसार किया आ, एक गरीब का कतल करके। क्योंकि मैनूं ये लगता है जिहड़ा बंदा, क्योंकि उहदे परिवार का बयान आ रहा है और पूरे किसान जथेबंदियां दे आगूआं दे बयान आ रहे हैं भी वो 2-3 दिन तो लगातार इन्हां दे नाल रह रहा सी। जदों इन्हां दे नाल रह रहा सी ते क्या उदों इन्हां नूं पहचान नहीं हुई भी ये बंदा की कौन है की आ, और इन्हां नूं की सबूत है इन्हां दे कोल कि उन्हें बेअदबी की है। साथियों, असीं गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार करते हैं, उहदे वास्ते असीं भी अपना खून तक बहा सकते हैं, असीं जान दे सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी वास्ते। गुरु ग्रंथ साहब जी सारे धर्मां दे लई सत्कारयोग हैं, लेकिन इन्हां दे कोल की सबूत है कि उस गरीब ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी की, राइट। और अगर कोई सबूत है तो पेश करन, जे पेश नहीं करते इहदा मतलब आ इन्हां ने बाहरों फंडिंग मंगवाउण ते लई और हीरो रातों रात बनन ते लई एक घटना नूं अंजाम दिता आ। साथियों, मैं सारे धर्मां दे लोकां नूं कहना चाहुंदा आ कि अज कल वो सिੱਖੀ जिहदे ते असीं मान करते हैं, मैं भी एक सिख हाँ, लेकिन अज एक गरीब का जदों कतल कर दिता गया आ और उन्होंने एक साजिश के तहत वो इन्हां दे नाल रह रहा सी और इन्हां ने इस घटना नूं अंजाम दवाउणा सीगा ते उहनूं कशहरा जानबुझ के पवाया गया ताकि उत्ते इल्जाम लाए जा सकन। साथियों, इस तरह के हुशियार लोग जिहड़े ने, इस तरह के अतवादी सोच वाले जिहड़े लोग ने, वो हुण धर्म नूं ढाल बना के, गुरु ग्रंथ साहब जी नूं ढाल बना के, धर्म नूं ढाल बना के वो गरीब लोगों के कतल कर रहे हैं। यही कतल इस तरह पंजाब तो बाहर हो रहे हैं और वो जिहड़े कतल कर रहे हैं धर्म की आड़ दे विच, वो लोग भी सही नहीं हैं। ते ये जो सिੱਖੀ जिहदे ते पूरी दुनिया नूं माण है, गुरु नानक की सिੱਖੀ दे उत्ते, जिथों लोगों को लगता है भी इत्थों असीं भुखे नहीं रह सकते, भुखे नहीं जा सकते, इस दर तो जिहड़ी सिੱਖੀ ऑक्सीजन दे लंगर लाउंदी है, जिहड़ी सिੱਖੀ गुरु ग्रंथ साहब जी की विचारधारा भुखियां नूं लंगर छकाउंदी है और बीमारां दा इलाज करती है, वो सिੱਖੀ कदी किसी का कतल नहीं कर सकती, वो सिੱਖੀ किसी का कतल नहीं कर सकती। तो सिੱਖੀ इस गरीब व्यक्ति का कतल करने वाला सिख नहीं हो सकता। सो मैं सारे धर्मां दे लोकां नूं ये बेनती करना चाहुंदा हां कि दोस्तों, पिछे जे गुरदासपुर दे विच एक घटना घटी सी, एक साडा हिंदू भरा संदीप ठाकुर करके उन्हां दा नाम सी, जो 3 साल बाद अपने परिवार नूं मिलण वास्ते जा रहा सी, छुट्टी आया सी। वो व्यक्ति गुरु घर दे विच पानी पीण गया या लंगर छकण गया ते उत्थे धर्म के ठेकेदारां ने, घड़म चौधरीआं ने उहदा कतल करके बाद दे विच उहदे उत्ते गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का इल्जाम लाता। साथियों, गुरु ग्रंथ साहब जी की जिहड़ी बेअदबी करने वाले लोग सी, वो लोग अज तक नहीं इन्हां कोलों फड़े गए, जिहड़े असल गुनेगार ने वो नहीं फड़े गए। लेकिन
लखवीर सिंह जिहदा कतल होया, लखविंदर सिंह या लखवीर सिंह, मैनूं नहीं, ਉਹਦਾ पूरा नाम नहीं पता, या संदीप ठाकुर साडा हिंदू भरा ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭੰਗ ਆਪ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਹਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਭੰਗ ਵੇਚਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਵਾਂਗੂ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੰਗ ਵੇਚਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾੜੇ ਦੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਧਨਾੜ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਵਾਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਕਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਵੜ ਦਿੱਤਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੜ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦਰਦਨਾਕ ਕਰਲਾਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਦੀ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੈਟ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮੰਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 3-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਔਰ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਬਾਟਾ ਸਰੋਵਰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਟਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਟੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਤਖਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣੀ ਆ ਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੋਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਗੋਲਕਾ ਖਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਧੜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੁਕੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, SCBC ਨੂੰ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀਰੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਅਕਸਰ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ 22 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਾਥੀਓ। 9 ਹਮਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ 22 ਪਰਚੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਏ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟੇਲਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਟੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦਕਿ 22 ਪਰਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੈਠਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। 9 ਹਮਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ ਬੈਠਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, 22 ਪਰਚੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 9 ਹਮਲੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖਿਆ ਮਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ। 22 ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ 2200 ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਸੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ 9 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਟੱਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ, ਕੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਔਰ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ। ਤਰਖੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਔਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੂਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਵਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਰੇ ਆ। ਤੇ ਮਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆ, ਮਰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਬਰੂਦ ਆ, ਉਸ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆ। ਉਸ ਗਿੱਲੇ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ
लेकिन मेरी विचारधारा, मेरी सोच मेरे गुरुआं दे उत्ते, मेरी सोच मेरे गुरुआं नूं फॉलो करदी है, अपने 35 महापुरुषों नूं फॉलो करदी है, भगवान वाल्मीकि जी नूं फॉलो करदी है, सतगुरु रविदास जी नूं, 35 महापुरुष जो गुरु ग्रंथ साहिब च विराजमान ने, सतगुरु रविदास जी भी उहदे च विराजमान ने, उन्हां दे सोच दे उत्ते असीं पहरा दे रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच के उत्ते पहरा दे रहे हैं और सानू कोई डर नहीं। असीं उस अकाल पुरख तो डरदे हां, उस तो इलावा असीं बंदे तो किसे तो नहीं डरदे। और बंदे दी की मजाल आ कि वह किसी का कुछ बिगाड़ देवे। शरीर सब दे कच दे आ, शरीर सब दे इक्को जिहा। सो साथियों, हिम्मत नहीं हारनी, गरीबां ने कदी दबना नहीं है। तुहाडा मान मत्ता इतिहास आ। तुहाडे उत्ते अगर मेरे ते 22 परचे करवा के मेरी आवाज दबाउण की कोशिश की गई तो नहीं दबा सके विरोधी, मेरे ते 9 हमले करवा के मेरी आवाज नहीं दबा सके, इन्हां सोचा भी डर जूगा। मैं होर खुल के बोलिया, होर हौसला वधिया मेरा, होर जिगरा वधिया है मेरा। मैं इन्हां दो दुखी दे बंदियां तो मैं नहीं डरदा, ये 2 टके दे बंदियां तो मैं नहीं डरदा। ऐ गरीबो, ऐ मजदूरो, तुहाडा मान मत्ता इतिहास आ। तुसीं इस देश दे राजे आ, तुहाडे पुरखियां ने खून रोड़िया आ। ये लोग जो गद्दार लोग सी, जिन्हां ने गुरु साहब दे घोड़े दियां लगामां फड़ के तनख्वाह मंगियां, जिन्हां ने गुरु साहब नूं धोखा दिता, छड़ के भजे, और जिन्हां ने मुखबरियां करके चमकौरे जट वर्गे ने गुरु साहब दा दसिया कि गुरु साहब उन्हां दी गढ़ी दे विच इन्हें लुको दिते आ, उन्हां दी मुखबरी की गई मुगलों के कोलों। ये लोगों का इतिहास बहुत ज्यादा गद्दारियां नाल भरिया होया। बहुत जल्दी जलियांवाला बाग 1919 विसाखी वाले दिन जो जलियांवाले बाग च जो घटना घटी सी, ओदा मैं तुहाडे सामने सच लैके आवांगा। जसदेव सिंह जस्सोवाल एक हुंदे सी, वो हुण इस दुनिया च नहीं है। प्रोफैसर मोहन सिंह वो एक मेला कराउंदे हुंदे सीगे पंजाबी भवन च। जसदेव सिंह जस्सोवाल ने पार्लियामेंट दे विच एक मुद्दा चुकिया सी, वो मुद्दा जलियांवाले बाग दा 1919 विसाखी वाले दिन किहड़े लोगों का कतल किया गया सी ते किन्हां वल्लों करवाया गया सी, वो तुहाडे कोल बहुत जल्द 1-2 दिनों च लाइव होके वो सारी सच्चाई तुहाडे सामने रखांगे। किहड़े गद्दारां ने उत्थे कतल करवाया सीगा, वो तुहाडे सामने उन्हां दी गद्दारी दसांगे। किन्हां ने सरोपा पा के जनरल डायर नूं सन्मानित कीता सी, उन्हां गद्दारां दी गद्दारी भी तुहाडे सामने रखांगे। साथियों, अपना बचाव आप करो। मैनूं ते हुण डर लगन लग पिया। मैं अज तो कदी किसी गुरु घर च नहीं जावांगा। गुरु साहब साडे घर दे विच ही विराजमान ने। गुरबाणी सर्चर इत्थे मोबाइल फोन दे विच गुरबाणी सर्चर या गुरबाणी आ जाती, मैं उन्होंने पढ़ूंगा, उन्होंने नमस्कार करूंगा। मैं डर गया, मैं कदी किसी गुरु घर च नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर गया कोई बड़ा इतिहासिक स्थान आ, उत्थे जावांगे जिथे CCTV कैमरे लगे होंदे आ, पर मैनूं हुण डर लगदा। मैं एक सिख होके डर रहा कि मैं हुण किसी गुरु घर च किते गया ते किते विरोधियों ने मेरे ते बेअदबी का इल्जाम ला के मेरा कतल कर दिता, ते फिर आवाज कौन चुकेगा गरीबां दी। पर चलो, बहुत सारे साथी उठ चुके ने जिहड़े गरीबां दे हक च हा दा नारा मारदे आ, गरीबां दे हक की गल करदे आ। अगर मैं नहीं भी रहा इस दुनिया के उत्ते, मैनूं यकीन आ कि तुसीं योधे हो, तुसीं जाग चुके हो, तुसीं हुण अपने हकां लई लड़ोगे, अपने महापुरुषां की सोच ते पैरा दवोगे, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच ते पैरा दवोगे, जिन्हां ने कानूनी तौर के उत्ते संविधान च तुहाडे अधिकार लिख के तुहानूं दित्ते आ और वो अधिकार तुहानूं मिले आ। सो जागो, अपना इतिहास खंगालो और मेरिया गल्लां नूं याद रखियो। बेशक कई लोग मैनूं कहंदे होणगे कि ये भौंकदा कुत्ते की तरह। हाँ, मैं 35 महापुरुषों के दर दा कुत्ता आ। हाँ, मैं अपने 35 महापुरुषों के दर दा कुत्ता आ। मैं भौंक के अपने गरीब लोगों को जगा रहा कि तुहाडे हक मारे जा रहे आ। तुहाडे हक की 2 रुपए किलो वाली कणक पिंडां दे अमीर भखारी वो कणक लै के अपनी मझां नूं पाई जा रहे आ। तुहाडे हकां दे नीले कार्ड अमीर भखारी बनाई जा रहे आ। तुहाडे हक जिहड़े ने ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਭਖਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਨਾੜ ਚੌਧਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵੋ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਭਰਾਵੋ, आओ आप सारे रल के जुलमी लोगों की जड़ पट के रख दिए। लेकिन मैं अगर सिख होकर डर रहा कि मैं अज तो किसी छोटे मोटे गुरु घर च नहीं जाऊंगा, कितने विरोधी मेरिया वीडियो देखते हो, मैं सच बोलता हाँ, हो सकता कोई विरोधी मेरे ते इल्जाम ला के कि इन्हें गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब लिए असीं अपनी जान भी हाजिर दे कर सकते हैं। पर इन्हां झूठे लोगों का कोई पता नहीं, जिद्दां अज सिंघू बार्डर के उत्ते एक गरीब का कतल कर दिता गया बेअदबी का इल्जाम ला के, ये लोग शायद तुहाडा साडा भी कतल करा सकते हैं। भाई अज तो बाद अगर कोई गुरु घर च जांदा, वो अपनी जिवें बस दे विच लिखिया हुंदा सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार है। भाई गुरु घरां दे विच सोच समझ के जाओ। अजकल धर्मां दे नाम दे उत्ते धर्मां नूं ढाल बना के राजनीतियां खिडियां जा रही, मॉब लंचिंग की जा रही है, गरीबां दे कतल किए जा रहे हैं। देखियो अपनी जान माल की तुसीं संभाल आप करनी है।
ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਪਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਬਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਆ ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਸਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10, 20, 50 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਛੱਡਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰੀਏ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਇਓ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੂਰਖ ਭਰਾ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੂਰਖ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਖ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਹੰਟਰਸ ਰੈਕਡ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਹੰਟਰ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।